በመጀመሪያ የምናጋራችሁ መረጃ በእናትነት አንጀት ሊወራ ይችላል ተብሎ የማይታሰብ ለጆሮ እጅግ የሚሰቀጥጥ ንግግር ሲሆን መጀመሪያ ቪዲዮውን አዳምጠን እንድንመለስ ጋብዛችኋለሁ። መጀመሪያ ክትንገራ ከለኽን ናይ መን ይኽን ተነገርክን መስዋዕት ናይ ኩሎ من ቅድም ወልደንሰ ዳሃር ዳዊት ዳሃር አልማዝ ሕጂ مش تماريحهم نيرو تماريحة دول نيري الماز قاليتي أم حرها مرحب بيدو إيد على برر الترهبة قبل سليين مرة أجي داوود ولا نسئ الماز أمانيل فرطة دك أم حرها تسوي أمانيل ودي نيزو مربعة محسب تنجركن نيزو مربعة محسب نيربعة محسب داو مرهاوز قستنا جيرندي مرهاو دحري دحردينا تنجرنا مرهاوي أبت ناي سالسة ورار زنبرة دي ومرهاوز جي قدم دي تنجر ناوياني تسوي مرهاو ناوياني ثم أربعة تجن أبتني مجمرة أخن تنجر كلماته من كوينة ولدن ساء داويت الماس أمانيل 4 يوم زيهم بحسب تنجر كلماته وحنساب تنجر كبيديو أنا 4 دقائق بحسب تنجر خلنا دي كبيد نديو وين وين انت هاقر دعوت يم هاقر ما تاريحهم عوتنا حفاشي لي تسيي ذكران قالوا عدهم عوتنا حفاشي لي الماز قالي بحق حقشني بمصوعتي دنا غرقوا بمراح ديت سواقو صصواي نيرني الماز بالبيسي تماريحه عين عيرو مش مساعد نبره تماريحه نيرو نسم سديدهم نحنا سديد نحنا ساتم سجملنا نحنا سديدنا لمرخات سألنا بري يجي نسوي نقرأنا دي ولكن لازم اسكدت عده له دلو عدي اتسويا برحريو خا نايويان ورار متيو نايوهاو خابو مالك نايويان السيدة اتلنا نعنا نايمرهاوي حسيحنا بعلي خيدها علي هاي هو سيدنا السي كومي شو خا نحم شاي ولاد كنت نغير كن مالك هو زها زداري حياندي بنيام ودي دار قادي تسوي زيوم يولدن اي تولدوا شو ما يصواني بنيام ودي جين شو ما صوالو ناي بنيام هو بزقرفه غزي هو ناي بنيام تسمعني ناي مرهاو زغها ناي ابوها ده حمشيشو ناي مرهاو بعد يخيد مرهاو كاب زعد النيري انصح مرعو ابزعد النيري مرهاو زيو وي عم زها هدي بنيام كا تفلتي اخي تقعز حديرها باصه اب سيدي شخاز وديكا ما وقت قلبي تخا كل تفلتي اخي زوس ملو عدن فاس شدشتي كندي كوينه شدشتاخي ابوم شواعي نقول كتاريلا جين صندقي بقوم هرع امبارح يحزنني كارمو هلو ايتسوون كم تقولت انا يسوس كريستوس دمس شو عطمي وقرشو حزبو نعنا ددحاني حزبهم كودحني يوم كيدوم تمدقي يحزنني بنيام وديكا دارقا دي موتي قلت اقول عقدي في الله بنيام كلتا وليدو مالك بقدمس مالك كمان مساي وعيدا تمرعي عام سميع كتواني ود بنيام ودي مثلناتو غيرو قدي في اللي قلت اقول عقدي في الله ناس وديكا ميتو تكسي نايا ناس تاريخ اتفلت يتوني سمعت هاتيكا اقود قارون كويلو سالات مورح نزح مرحنا أبغى قادم كله زعلوا ولاوني أبغى قادم كله تقول بلو كبرت يا خا خماهم أبغى قادم قدام دلو أدي بلي أدي أحمق يا زلهم زامريت بعلهم رجز واحد بيجكوا ودمريت كلا يرجز نعنا هتفيد في الجس كم حماهم اجتماعيين وهم ما يتدفي إترا براتهم كقعدة برا إنتم تجاجيهم دلو دك أنا حوانا زميلهم كا زيابير أملاح نيمان ملسوم أوعد آمين
አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ ትርጉሙ ሸጋገራለሁኝ። ተከታተሉኝ። ጋዜጠኛው መጀመሪያ የማን መስዋዕትነት ወይም ሞት ነው የተነገራችሁ ስትል ጠየቀች። ሴትየዋ የሁሉም የወልደንሰ፣ የዳዊት፣ የአልማዝ። ጋዜጠኛዋ ተማርከው አልነበረም ወይ ስትል ቀጠለች። ሴትየዋም ተማርካለች ነበር የምለው። አልማዝ ልጄ አማራ አይማርካትም፣ በራሪ ጥይት ቢያገኛት ይሻላል እል ነበር። መማረክ ጠልቼው ነበር። አሁን ዳዊት፣ አልማዝ፣ ወልደንሰ፣ አማኑኤል ሁሉም የሉም። ጋዜጠኛዋ ቀጠለች። የአራቱም በአንድ ጊዜ ነው እንዴ የተነገራችሁ ስትል ቀጠለች። ሴትየዋም የመርሃዊም ደግሞ በኋላ ነው የተነገረኝ፣ በወያኔ ጊዜ ነው የተሰዋው አሉ። ጋዜጠኛውም ቀጠለች። ምን ተሰማችሁ ታዲያ ስትል ሴትዮዋም ምን እንዲያደርጉ ነው እንደወጡት? በሀገራቸው አወትን ሀፋሽ ድል ለሰፊው ህዝብ ብዬ ተነሳሁኛ። አልማዝ ልጄ በመሰዋቷ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳንም አልተማረከች። ከሷ ጋር እየነበረው ነግሮኛል። አይኑ የታወረ ሙርከኛ ላክንላቸው፣ እነሱም ላኩልን ብሎ ነግሮኛል። ልጄ ግን ስትሄድ አዲ ሁሉ በሚባል ቦታ ነው የተሰዋችው። መርሃዊ ደግሞ በወያኔ ነው የተሰዋው። እሱ ነው የገደለን ያደቀቀን፣ እሱ ራሱ ነው የሄደው ደግሞ። ጋዜጠኛዋን ማስከትላ ያን ጊዜ ታዲያ የአምስተኛ ልጃችሁ ሞት ተነገራችሁ ወይ ስትላ ቀጠለች። ሴትዮዋም አዎ ቢኒያም ልጄ፣ እሱማ ጨርሶም አልሞተም። ሌሎቹ አልወለዱም፣ ስማቸው አይጠራም። የቢኒያም ልጄ ስም ግን እየተጠራ ነው። የመርሃዊ ራሱ ነው የሄደው፣ እዚሁ ሀገር ነበር። ቢኒያም ደግሞ ሲጓዝ አድሮ በባጸ ሞተ። ልጆቼ 6 አባታቸውም 7ኛ። ግን በልጆቼ ኮራለው እንጂ አላዝንም። ሊኮበልሉ ሊሸሹ አይደለም የተሰዉት። ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ እኛን እንዳዳነ ህዝባቸውን ሊያድኑ ነው የሄዱት። እነዚህ ልጆቼ አያሳዝነኝም። ቢኒያም ልጄ ደግሞ ጨርሶ እንዳልሞተ ነው። 2 ልጆች ወልደዋልና የቢኒያም ልጄ ልጅ አምና አገባ። ሰማዕታቶቼ በጉድጓድ ውስጥ እንዳሉ ለንጹሃን መሪዎቻችን ምስጋና ይግባና እነሱ ሞተው እያሉ የሚቀልቡኝ አሉ። እኔ ተከብሬያለሁ። በውጭ ያለው በአደባባይ ያለው እናቴ የሚሉኝ ነው። እየተቀማጠልኩ ነው ያለሁት። ይህችን መሬት ራሳችሁ እርገጧት። ከመሬቱ ልጅ በቀር ሌላ ማንም አይርገጣት። እኛን ለማጥፋት የሚነሳ እንደ አመድ በኖ እንደ ውሃ ፈሶ ይቅር። እነዚያ ተሳስተው ከኛ የተለዩት ልጆቻችንም አምላክ ወደ ቀኝ ወደ መልካሙ መንገድ ይመልሳቸው ሲሉ ነው ሲናገሩ ያዳመጣችሁት። እኚህ አዛውንት ኤርትራዊ ሲሆኑ 6 ልጆቻቸውና ባላቸው በረሃ የተሰዉባቸው እናት ናቸው። በአጠቃላይ 7 ቤተሰቦቻቸው በበረሃ ላይ ተሰውተዋል ማለት ነው። ነገር ግን እኚህ እናት በገዛ ሆዳቸው ተሸክመው በማህፀናቸው ወልደው ያሳደጓቸው 6 ልጆቻቸውና እንዲሁም የቤታቸው ምሰሶ የሆነው ባላቸው ለሻዕቢያው መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ የስልጣን ጥም ማርኪያ በረሃ ሲቀሩ በደስታና በጀግንነት ስሜት ሆነው የልጆቻቸውና የባላቸው ሞት ለነፃነት የተከፈለ ዋጋ ሲሉ ይደመጣሉ። የነፃነት ትርጉም ያልገባቸው እናቶችን በፕሮፓጋንዳቸው ያታለሉት የሻዕቢያና የህወሓት አረመኔ አመራሮች በልጆቻቸው ሞት የሚኮሩ እናቶች እንዲፈጠሩ አድርገዋል። ለሀገር ሉዓላዊነት መሞት ክብር ሲሆን፣ ያቺ ሀገር ግን አምባገነኖች የሚነግሱባት፣ የስልጣን ጥመኞች ጥማቸው የሚያረኩባት፣ እንዲሁም ግለሰቦች የሚፈነጩባት፣ ሰፊው ህዝብ በባርነት ቀንበር የሚታሰርባት ጠባብ እስር ቤት ከሆነች ግን ለሀገር ክብር መሞት ዋጋ ቢስ መሆኑ የሚነግራቸው አጥተዋል። ሻዕቢያና ህወሓት ከአንድ ወንዝ የሚቀዱ ተመሳሳይ አካላት መሆናቸው የሚታወቀው ለራሳቸው ስልጣንና የፖለቲካ አስተሳሰብ የሞቱ ወጣት ዜጎች ለሀገርና ለህዝብ ህልውና የሞቱ አድርገው በስፋት በመንገር ህዝቡንና ልጆቻቸው በአጭር ዕድሜ የተቀጩባቸው ቤተሰቦች እንዲታለሉ አድርገዋል። በኤርትራና በትግራይ ሰማይ ላይ የሻዕቢያና የህወሓት ሴራ ተጋልጦ ህዝቡ ሲከተል የነበረው የጥፋት መንገድ እንደነበር አንድ ቀን ይገባዋል። ያኔ ሲነቃ የሚሆነውን ማሰቡ ግን አዳጋች አይሆንም። ለመሆኑ በዚህ የሴትዮዋ ንግግር ያላችሁ ሀሳብና አስተያየት ምን ይመስላል የሚለውን በኮሜንት መስጫው ላይ አጋሩን። ከትንሳኤ ሰባ እንደርታ ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ። ትግራይ የሚያድናት ትሻለች። የትግራይ ህዝብ ባለፉት 51 ዓመታት ከባድ መስዋዕትነት ከፍሎ ተሐህት ህወሓት በሚባል በህዝብ ትግል ውስጥ ተሸሽጎ ያደገ የሻዕቢያ ቅጥረኛ
የክፋትና የጥላቻ መርዝ እየረጨ የህዝባችንን ማህበራዊ መሰረትና አንድነት ሸርሽረዋል። ህዝባችንንም አይን የለኝ ጥርስ የለኝ ለሚሉ ጨካኞች ለካድሬዎቹና ለልማት ቡድኑ መጫወቻ አድርጎት ይገኛል። ይህም ሳይበቃው ይህ ሽፍታ ቡድን ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በህዝባችን ላይ የፈጸመው ሰላማዊ ጭፍጨፋ ወደ ግልጽ የትግራይ ህዝብ ጥፋት ተሻግረዋል። ከትግራይ ህዝብ ጠላት ከሆነ የሻዕቢያና እንዲሁም ሌሎች ኃይሎች ጋር በማበር ትግራይን ታሪክ ሊያደርግ የሚችል የወጣቶች እገታና አፈሳ፣ የተለየ ሀሳብ ያላቸውን የማፈን የሽፍታ አዋጅ የማውጣት፣ የታጠቁ ኃይሎችን ወደ ሱዳን የመሸጥና ከትግራይ ህዝብ ጠላቶች ጋር በመሆን የተሟላ ጦርነት ዝግጅት ማካሄድን የመሰሉ ተግባራትን በመፈጸም ላይም ይገኛል። በመሆኑም ይህ ህገወጥ ምክር ቤት ጠርቶ የሽፍታ መንግስት አቋቁም ያለው የሚለው የሻዕቢያ ተላላኪ የትግራይን ህዝብ ፈጽሞ ሳያጠፋው የተቀናጀ የተናበበና ሁሉንም አይነት ትግል በማድረግ ከትግራይ እንዲጠረግና ወደ ፍትህ አደባባይ እንዲቀርብ የትንሳኤ ሰባ እንደርታ ፓርቲ ህዝቡ ትግል እንዲያደርግ ጥሪውን ያቀርባል። የወጣቶች አፈሳ ይሁን የሽፍቶች ህግ አውጥቶ ወጣቶችን ወደ ጦርነት ማስገባት እንዲሁም የተለየ ሀሳብ የያዙትና ህዝባቸውን የረዱት በ2013 ዓ.ም በነበረው ጊዜያዊ አስተዳደር የተሳተፉ ተጋሩን በተመሳሳይ አዋጅ ከ15 ዓመት እስከ ሞት የሚደርስ ቅጣት ሲፈጽምባቸው እንኳንም ሆነ የሚል ወይም እንዳላየ በዝምታ ማለፍ ለዚህ ሽፍታ ቡድን ልብ ሰጥቶት አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ አድርጎታል። አሁንም ህዝባችን ፈጽሞ ከመጥፋቱ በፊት ይበቃል ሊባል ይገባል። ህዝባችን ባለበት ሁሉ ተደራጅቶ ህወሓት እንዲታገለውም ይገባል። በመጨረሻም የተለየ ሀሳብ በማቅረባቸው የተነሳ የታፈኑትን የ76 ዓመቷን እናት ወይዘሮ አኸዛ ህልፉን ያገተው ቡድን በሰሜን ምዕራብ በማዕከላዊ እንዲሁም አሁን ደግሞ በሰባ እንደርታ ዞን በሰሃርቲ ወረዳ ማዕድናትን በመቆፈር መርዛማ ኬሚካል በመጠቀም ህዝባችንና የተፈጥሮ ሀብቱን እያጠፋ ስለሆነ በመቀሌና በመቀሌ ዙሪያ የሰባ እንደርታ አርሶ አደር መሬትን በግልጽ የመሬት ወረራ እየፈጸመ ስለሆነ በወጀራት ሰባ እንደርታ በህዝባችን ላይ እየፈጸመው ስላለው ግድያ በመላው ትግራይ በዘመቻ ስም እየተፈጸመ ስላለው ብዝበዛ ከሻዕቢያ ጋር በመተባበር ወጣቶችን በማገትና በተጋሩ መስዋዕትነት የሻዕቢያን የውክልና ጦርነት በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ያለውን ኃይል በማስወገድ የትግራይንና የተጋሩን ቀጣይነት ለማረጋገጥ በትግራይ በመላው ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም በመላው ዓለም ላይ የሚገኝ ማንኛውም የትግራይ ተወላጅና ወዳጅ በተቻለው ሁሉ በአስቸኳይ እንዲታገል ነፃነት በለቅሶና በዋይታ ስለማይረጋገጥ በትግራይ ላይ የተደቀነውን የጥፋት አደጋ በትንሽ መስዋዕትነት ለመታደግ በሚደረገው ሁለንተናዊ ትግል ላይ መላው የትግራይ ህዝብ እንዲሁም ወዳጅ ህዝብ እንዲሳተፍ የትንሳኤ ሰባ እንደርታ ፓርቲ ጥሪውን ያቀርባል። ትንሳኤ ሰባ እንደርታ ፓርቲ ሰኔ 10 2018 ዓ.ም ከጽንፈኛው የህወሓቱ አርሚ 24 የተገኘ መረጃ ስናካፍላችሁ ደግሞ ትናንትና ሰኔ 10 ቀን 2018 ዓ.ም ባላማጣ ከተማ ከጽንፈኛው የህወሓት አርሚ 24 አመራሮች ጋር የተያዙ አስቸኳይ ስብሰባዎች ሲካሄዱ መዋላቸው ታውቋል። በደረሰን መረጃ መሰረት ሁሉም የአርሚ ስታፍና የኮር ስታፍ አባላት በየኮራቸው እንደተሰበሰቡ ተሰምቷል። በስብሰባው ላይ የቀረቡና የተላለፉ ዋና ዋና ውሳኔዎችና አጀንዳዎች የሚከተሉት እንደሆኑም ተነግረዋል። እያንዳንዱ የስታፍ አባል ራሱን አዘጋጅቶ ሙሉ ዝግጅት እንዲያደርግ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ማንኛውም አይነት የፍቃድ ወይም የእረፍት መሰጠት ሙሉ በሙሉ የተዘጋ ስለሆነ ፍቃድ እንዳይሰጥ፣ እንዲሁም በሚቀጥሉት ጊዜያት በርካታ በግዳጅ የታፈኑ ሰልጣኞች ስለሚመጡ ለዚያ የሚሆን ዝግጅት እንዲደረግ ሲል አርሚ 24 የተባለ የጽንፈኛው ህወሓት ኃይል ማስተላለፉ ተሰምቷል። የጽንፈኛው ህወሓት የፖለቲካና የጦር አመራሮች ወደ ሱዳን ለማምለጥ እየሞከሩ እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል። ለጊዜው ስማቸው ያልተጠቀሰ የጽንፈኛው ህወሓት 2 የፖለቲካና 3 ወታደራዊ አመራሮች ወደ ሱዳን ለማምለጥ ዝግጅታቸው እንደጨረሱ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጽንፈኛው ህወሓት የጦር አካላት በተንቤንና በአዴት መካከል በሚገኝ ስፍራ አንደርግራውንድ በሌሊት እየቆፈሩ እንደሆነም ተገልጿል። መረጃው ያጋራው ጆን ገብሩ ነው። በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ እናቶችን ልጆቻችሁን ለጦርነት አዋጉ በሚል የማስገደድና የማስፈራራት ድርጊት እየተፈጸመ መሆኑ ተሰምቷል። ድርጊቱ እየተፈጸመ ያለው በመቀሌ ከተማ ሀድነት ክፍለ ከተማ ቀበሌ 18 ምስጋና ሆቴል ጀርባ አካባቢ መሆኑ ተጠቅሷል። የታጠቁ የህወሓት ኃይሎችና ካድሬዎች በአካባቢው የሚገኙ እናቶችን ልጆቻችሁን ለጦርነት አዋጉ በማለት እያስፈራሯቸው ይገኛሉ።
እናቶቹ የተባሉትን ካላደረጉ እናስራችኋለን እንዲሁም 100 ሺህ ብር ትቀጣላችሁ የሚል ከባድ ዛቻ እየቀረበባቸው መሆኑም ተገልጿል። እናቶቹ በበኩላቸው ለቀረበላቸው ማስፈራሪያ ሳይንበረከኩ የፈለጋችሁትን አድርጉ እንጂ ልጆቻችን ወደ እሳት የሆነው ጦርነት አንሰድም በማለት በጽናት እምቢ ማለታቸው አቶ ጣማር ረደም ዘግበዋል። ለህወሓት ታጣቂዎች የተላለፈ ጥብቅ መረጃ። ጽንፈኛው ህወሓት በአዲግራት የሚገኙ የታጣቂ አባላቱን ለስልጠና ወደ ኤርትራ ትሄዳላችሁ በሚል ሽፋን በማታለል ወደ ሱዳን አሻግሮ ሊሸጣቸው ማቀዱ ተሰምቷል። ይህ መረጃ ታጣቂዎቹ በምንም መንገድ እንዳይደርሳቸውና ወደ ሱዳን ሊያጉዘን ነው በሚል እንዳይበተኑ በሚል ስጋት ስልካቸውን እየቀማቸው እንደሚገኝም ታውቋል። በመሆኑም ይህንን መረጃ የሚሰማ ማንኛውም የትግራይ ተወላጅ መረጃው ለነኚህ ታጣቂዎች እንዲያደርስ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። ህወሓት የትግራይ ህዝብ ሳይጨርስ አርፎ የማይቀመጥ አረመኔ ቡድን መሆኑ ታጣቂው ተረድቶ ሊታገለው ያስፈልጋል።